لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم
كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه
وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم
من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها
وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. கண்ணியமான உலமாக்களே, அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளே, தாய்மார்களே, நேயர்களே, புண்ணியம் பூத்து குலுங்குகின்ற புனிதமிகு ரமலானுடைய மாதத்தை அடைந்து அதனது அரைவாசி பகுதியையும் கடந்த நிலையில் இறுதி 10 நோக்கி எமது ரமலானுடைய இந்த பயணம் போய்கொண்டிருக்கக்கூடிய இன்றைய நாளில் உங்களோடு இஸ்லாம் மிக உயர் முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கின்ற, இஸ்லாம் மிகவும் கவனம் செலுத்தியிருக்கின்ற ஒரு பகுதி தொடர்பாக கலந்துரையாடுவது பொருத்தம் என்று கருதுகின்றேன். இன்று உலகத்தில் பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகள், சோதனைகள், சிக்கல்கள், இன்னல்கள், கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இந்த உலகம் எதிர்நோக்குவது பசி பட்டினி என்கின்ற ஒரு பிரச்சனை. சர்வதேசத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் தேசிய ரீதியில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போதும் பசியினால், பட்டினியால், உணவின்மையால் கஷ்டப்படுகின்றவர்களுடைய எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரிப்பது மட்டுமல்லாமல் அதனால் இறப்பு வீதங்களும் மரணிக்குகின்ற விகிதங்களும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து கொண்டு போகின்ற ஒரு மனவேதனையான, ஒரு மனக்கவலையான ஒரு செய்தி நாங்கள் எல்லோரும் அறிந்தது. எனவே இஸ்லாம், புனிதமான இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் இதற்கு என்ன தீர்வை வழங்கியிருக்கிறது, இது தொடர்பாக ஏதாவது வழிகாட்டியிருக்கிறதா என்று பார்க்கும்போது அல்ஹம்துலில்லாஹ் ஏராளமான வழிகாட்டல்களையும் ஏராளமான போதனைகளையும் குர்ஆன் சுன்னா மூலமாக எங்களுக்கு வழங்கியிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடத்திலே ஒரு மனிதர் வந்து கேட்கிறார், ஐயுல் இஸ்லாமி ஹைருன், இஸ்லாத்திலே மிகவும் சிறந்த விடயம் என்ன என்று கேட்கும்போது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் உணவளிப்பதை சொல்கிறார்கள். பசியோடு பட்டினியோடு உணவின்றி தவிக்குகின்ற, கஷ்டப்படுகின்ற, இன்னல் படுகின்ற அந்த மக்களுடைய பசியை போக்குவது என்பது மிகப்பெரிய ஒரு இபாதத்தாக, வணக்கமாக இஸ்லாத்திலே எவ்வளோ நலவான ஹைரான அம்சங்கள் இருக்கும்போது ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த உணவளிப்பதற்கு அதி உச்ச முக்கியத்துவத்தை கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். கண்ணியமானவர்களே, ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இன்னும் ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே சொல்கிறார்கள், எனக்கு நீங்கள் உணவளிக்கவில்லையே என்று அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கேட்பான், மனிதனிடத்திலே கேட்பான். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்கிறார்கள், மனிதன் கேட்பானாம், யா அல்லாஹ், நீதான் இந்த உலகத்தை படைத்து பரிபாலிக்குகின்ற, போஷிக்குகின்ற, உணவளிக்குகின்ற, சகல தேவைகளையும் நிறைவேற்றுகின்ற இறைவனாக இருக்கிறாய்.
உனக்கு எப்படி நாங்கள் உணவளிப்பது என்று மனிதன் கேட்பானாம். அப்பொழுது அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்லுவானாம், உன்னிடத்திலே பசித்தவன் தாய்த்தவன் வந்து உணவு கேட்டபோது நீ அவருக்கு உணவளிக்கவில்லை, அவனுடைய பசியை போக்கவில்லை, அவனுடைய அந்த கஷ்டத்தை போக்கவில்லை. நீ அவனுடைய பசியை போக்கியிருந்தால் அதனை அவனிடத்திலே நீ கண்டிருப்பாய். அப்படி என்றால் மிகப்பெரிய ஒரு இபாதத்தாக வணக்கமாக ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒரு மனிதனுடைய பசியை தாகத்தை அவனுடைய தேவையை போக்குவதை இஸ்லாம் சொல்லியிருக்கிறது என்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். எனவே கண்ணியமான நேயர்களே, இந்த உணவளிப்பதற்கு இஸ்லாம் கொடுத்திருக்கின்ற முக்கியத்துவத்தை நாங்கள் பார்த்தால் மனித வாழ்க்கையோடு அன்றாட வாழ்க்கையோடு மனித பிறப்போடு தொடர்பற்றிருக்கின்ற நிறைய அம்சங்களுக்கு இந்த உணவளிப்பது என்பது தொடர்பட்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்கிறார்கள், நீங்கள் பிறருக்கு உணவளிப்பது பொதுவாக யார் எவரென்று இல்லாமல் உணவளிப்பது என்பது மிகப்பெரிய ஒரு கைங்கரியமாக மிகப்பெரிய ஒரு இபாதத்தாக இஸ்லாம் பார்க்கிறது. அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அதுக்குரிய பன்மடங்கான கூலியை உலகத்திலே தருவது மட்டுமல்லாமல் மறுமையிலும் அல்லாஹ் தருகிறான். அந்த அந்த உலகத்திலும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவனுடைய தேவையை போக்காட்டுகிறான். அதே போன்று நாங்கள் பார்த்தால் ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையில் ஒரு கணவனும் மனைவியும் இணைகின்ற போது இஸ்லாம் வலீமா என்கின்ற ஒரு இபாதத்தை சொல்லி தந்திருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இடத்திலே சஹாபி வந்து கேட்கிறார், சஹாபி ஒருவர் வருகிறார், நபி அவர்கள் திருமணம் முடித்து விட்டீர்களோ என்று கேட்கிறார்கள். ஆம் என்று சொல்கிறார். அப்படி என்றால் அவுலிம் பிஷாத், ஒரு ஆட்டை நீங்கள் வலீமாவாக கொடுக்கலாமே என்று ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வழிகாட்டுகிறார். அப்போ ஒரு கணவன் மனைவியுடைய அந்த தொடர்பு ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கின்ற போதே நாங்கள் பார்க்கிறோம், ஒரு வலீமா என்கின்ற பிறருக்கு உணவளிப்பது என்கின்ற ஒரு இபாதத்தோடு ஒரு வணக்கத்தோடு ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்பதை இஸ்லாம் வலியுறுத்தியிருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். தங்களுடைய வசதிக்கு ஏற்ப தங்களுடைய பொருளாதார நிலைக்கு ஏற்ப அந்த வலீமாவை கொடுக்க வேண்டும் என்று இஸ்லாம் வலியுறுத்தியிருக்கிறது. எனவே பாருங்கள், ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையில் ஆரம்பிக்கின்ற போதே முதலாவது ஆரம்பிக்கிறது இத்தாமு தாம், உணவளிப்பது. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு ஆட்டை நீங்கள் வலீமாவாக கொடுக்க முடியாதா மாட்டீர்களா என்று அந்த சஹாபியிடம் கேட்டதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். எனவே நாங்கள் பொதுவாக சமூகத்திலும் வலீமா என்கின்ற ஒரு கடமை ஒரு இபாதத்தை நாங்கள் நிறைவேற்றுவோம். அதே போன்றுதான் ஒரு பிள்ளை பிறந்து விட்டால், ஒரு பிள்ளை பிறந்து விட்டால் அந்த பிள்ளை ஆண் பிள்ளையாக இருந்தால் 2 ஆடுகளையும், ஒரு பெண் பிள்ளையாக இருந்தால் ஒரு ஆடையும் அகீகாவாக கொடுங்கள் என்கின்ற ஒரு மிக உன்னதமான ஒரு உணவளிக்கின்ற ஒரு அம்சத்தை இஸ்லாம் எங்களுக்கு வழிகாட்டியிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். மிகப்பெரிய ஒரு இபாதத். பிறந்து 7வது தினத்திலே ஒரு நாளைக்கு எத்தனை குழந்தைகள் பிறக்கின்றன, எத்தனை ஆண் குழந்தைகள் பிறக்கின்றன, எத்தனை பெண் குழந்தைகள் பிறக்கின்றன. அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் இந்த பிறக்கின்ற குழந்தைகளுடைய எண்ணிக்கைக்கு இந்த முழு உலகத்திலும் அல்லது முழு நாட்டிலும் அல்லது எங்களுடைய பிரதேசத்திலே இந்த அகீகா என்கின்ற கடமை நிறைவேறினால் எத்தனை பசியோடு பட்டினியோடு தாகத்தோடு இருக்கின்றவருடைய பசியை போக்கலாம் என்பதை நாங்கள் உணர்வுபூர்வமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. எனவே பாருங்கள், அந்த அகீகா என்கின்ற ஒரு கடமையும் இஸ்லாம் எங்களுக்கு வலியுறுத்தியிருக்கிறது. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள், குடும்பத்துக்கு செலவழிப்பது. பாருங்கள், மனைவிக்கு ஒரு கணவன் மனைவிக்கு பிள்ளைகளுக்கு உணவளிப்பது என்பது மிகப்பெரிய ஒரு இபாதத்தாக ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்கிறார்கள். இப்போ நாங்கள் சொல்லுவோம், ஒரு வளமை அல்லது ஒரு சம்பிரதாயம் அல்லது ஒரு கடமைக்கு நாங்கள் செய்கிறோம். எங்களுடைய மனைவி, எங்களுடைய பிள்ளைகள் எங்களுக்கு சொந்தமானவர்கள், அவர்களுடைய தேவைகளை நாங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற வகையில் நாங்கள் செய்தாலும் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்கிறார்கள், இல்லை, குடும்பத்துக்கு மனைவிக்கு பிள்ளைகளுக்கு உணவளிப்பது மிகப்பெரிய ஒரு இபாதத்தாக இஸ்லாம் பார்த்திருக்கிறது என்பதை ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார். கண்ணியமான நேயர்களே,
ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இன்னும் ஒரு ஹதீஸிலே சொல்கிறார்கள், இக்ராமுல் லைஃப், விருந்தாளிகளை கண்ணியப்படுத்துவது, அவர்களுடைய தேவைகளை நிவர்த்தி செய்வது, அவர்களுடைய பசியை போக்குவது, அது மிகப்பெரிய ஒரு இபாதத்தாக வணக்கமாக இஸ்லாம் அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறது. பாருங்கள், சகல நாளாந்த செயற்பாடுகளோடு தொடர்பட்ட எல்லா அம்சங்களிலும் இஸ்லாம் சொல்கிறது உணவளியுங்கள். மனிதனுடைய மிக பிரதானமான 3 அம்சங்களில் உணவு, உடை, உறையுள், இது 3ம் மிக பிரதானமாக மனிதனுடைய அத்தியாவசிய தேவை. இதிலே மிக பிரதானமான உணவு தேவை என்பது, அவனுடைய உடை இல்லாவிட்டால், உறையுள் இல்லாவிட்டால் அவன் உயிரோடு வாழ்ந்து விடலாம், ஆனால் உணவில்லாவிட்டால் உயிரோடு வாழ முடியாது. இந்த நிலையில் இஸ்லாம் சொல்கிறது, நீங்கள் உணவளியுங்கள், இக்ராமுல் லைஃப், நீங்கள் மன் கான யுமினு பில்லாஹி வல் யௌமில் ஆகிர், ஈமானோடு கனெக்ஷன் பண்ணுது, ஈமானோடு தொடர்படுத்துகிறது. நீங்கள் மறுமையும் அல்லாஹ்வை ஈமான் கொண்டால், நம்பினால், ஃபல் யுக்ரிம் லைஃபா, விருந்தாளிகளை கண்ணியப்படுத்துங்கள். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் 3 தினங்களுக்கு 3 நாட்களுக்கு எங்களுடைய வீடுகளிலே விருந்தாளிகளை வைத்துக்கொண்டு உணவளிக்க வேண்டும். அதற்காக செலவழிக்கின்ற செலவுகள் அது வீண் விரயமாக கூட கருதப்பட மாட்டாது என்பதை நாங்கள் ஹதீஸ்களிலே பார்க்கிறோம். பாருங்கள், எவ்வளவு தூரம் இஸ்லாம் இந்த உணவளிப்பதற்கு முக்கியத்துவம் செலுத்தும். அதே போன்று ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சஹாபாக்களுக்கு சொன்னார்கள், உங்களுடைய உணவுகளை சமைக்கின்ற போது கொஞ்சம் கூடுதலாக ஆணத்தை வைத்து சமையுங்கள். பாருங்கள், எப்படிப்பட்ட போதனை என்று, எப்படிப்பட்ட வழிகாட்டல் என்று. ஆணத்தை நீங்கள் சமைக்கின்ற அந்த நாம் கறி என்று சொல்லுவோம், கொஞ்சம் கூடுதலாக வைத்து சமையுங்கள். என்ன காரணம்? உங்களுடைய அயலவர்களுக்கு நீங்கள் பரிமாறலாம். இப்போது அந்த வளமை, அந்த நிகழ்வுகள் எல்லாம் ஒரு குறைந்து பக்கத்து வீட்டிலே யார் இருக்கிறார்கள் என்று கூட தெரியாத நிலையில் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இன்னும் சிலர்களை பார்த்தால் பக்கத்திலே அயலவர்களிலே எத்தனையோ பேர் கஷ்டப்பட, துன்பப்படக்கூடிய, பசியோடு பட்டினியோடு இருக்கக்கூடியவர்கள் இருக்க நாங்கள் எங்கெங்கேயோ தேடிக்கொண்டு கொடுக்கிறோம். வானாம் என்று சொல்லவில்லை, ஆனால் முதலாவது கவனம் செலுத்த வேண்டியது எங்களுடைய அயலவர்கள். அவர்களுடைய பசியை போக்குவதற்கு ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்ன வழிகாட்டல் என்ன? அவர்களுடைய உங்களுடைய சமையல் உணவுகளை கொஞ்சம் கூடுதலாக தயாரித்து அயலவர்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் பரிமாறுங்கள், அயலவர்களுக்கெல்லாம் கொடுங்கள். பாருங்கள் கண்ணியமானவர்களே, நேயர்களே, இஸ்லாம் உணவளிப்பதற்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறது. வீட்டிலே குடும்பத்துக்கு, பக்கத்திலே அயலவர்களுக்கு, பெற்றோர்களுக்கு, உறவினர்களுக்கு, மஹல்லாவாசிகளுக்கு, ஊர்வாசிகளுக்கு. வலிமா என்று வரும்போது ஊர்வாசிகள். இப்படி பார்த்தால் நாளாந்தம் அகீகா, வலிமா, இன்னும் ஒரு இபாதத்தை இஸ்லாம் சொல்கிறது, உதுஹியா என்கின்ற ஒரு இபாதத்தை இஸ்லாம் சொல்கிறது. சுப்ஹானல்லாஹ். ஒட்டகம், மாடு, ஆடு என்கின்ற 3 பிராணிகளை உதுஹியாவாக கொடுங்கள் இந்த ஹஜ்ஜுடைய காலத்திலே என்று இறைச்சியை விநியோகிக்க வேண்டும், உணவளிக்க வேண்டும், பசியோடு இருப்பவர்களுடைய பசியை போக்க வேண்டும் என்று மிகப்பெரிய ஒரு இபாதத்தாக, மிகப்பெரிய ஒரு வணக்கமாக இஸ்லாம் உதுஹியாவை சொல்லியிருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். அகீகாவை சொல்லியிருக்கிறது, வலிமாவை சொல்லியிருக்கிறது, உதுஹியாவை சொல்லியிருக்கிறது, இத்ஆமுல் ஜீரானை சொல்லியிருக்கிறது, இக்ராமுல் லைஃபை சொல்லியிருக்கிறது. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது மக்களுடைய பசியை போக்க வேண்டும். மிக பிரதானமாக எந்த ஒரு மனிதனும் உலகத்திலே பசியோடு வாழ்ந்து விடக்கூடாது. ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுடைய சஹாபாக்கள் மஸ்ஜிது நபவியிலே இன்று போனாலும் தெரியும், அஹ்லு சுஃபாக்கள், திண்ணை தோழர்கள் என்ற ஒரு குரூப், ஒரு குழு பள்ளி வாயிலே இருந்து கொண்டே இருக்கும். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு உணவளிக்கின்ற விடயத்திலே மிக கரிசனையோடு இருப்பார். யாராவது ஒருவர் வந்து தனக்கு உணவளிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடனே சஹாபாக்களிடத்திலே கேட்பார்கள், இவருக்கு உணவளிப்பது யார்? கண்டும் காணாதது போல், தெரிந்தும் தெரியாதது போல், இன்னும் நான் சுயநலமாக சிந்தித்து நான் நலவாக இருக்கிறேன், என்னுடைய குடும்பம், என்னுடைய பிள்ளை, என்னுடைய மனைவி, நான் நன்றாக இருக்கிறோம், எந்த தேவையும் இல்லை என்ற நிலையிலே ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இருக்கவில்லை.
உணவளிப்பதிலே மிக கூடிய கவனம் செலுத்தினார்கள். இஃப்தாரு ஸாயிமீன், இப்போது நாங்கள் இருக்கக்கூடிய காலம் ரமதானுடைய காலம். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்கிறார்கள், ஒரு மனிதனுக்கு நோன்பை திறக்க வைப்பது, சுப்ஹானல்லாஹ், ஒரு மனிதனுடைய அந்த பசியை, நோன்பு என்கின்ற அந்த கடமையை நிறைவேற்றுவதற்கு உதவி செய்வது, அவனுடைய இஃப்தாரை நிறைவேற்றுவது, அவன் செய்த நோன்புடைய சகல நன்மைகளும் அவனுக்கு அந்த உணவு இஃப்தார் செய்தவனுக்கு வந்து சேரும். அந்த வழங்கியவர்களை உடைய நன்மையிலே இருந்து எந்த குறைபாடும் ஏற்பட மாட்டாது. பாருங்கள், இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறது ஒரு மனிதனுடைய பசியை போக்குவதற்கு, தாகத்தை போக்குவதற்கு, அவனுடைய பசியினால் ஏற்படுகின்ற கஷ்டத்தை, மன நோவை, பசியோடு இருக்கும்போது அவனால் இபாதத்தில் ஈடுபட முடியாது. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்கிறார்கள், பசித்த நிலையில் தொழுகைக்கு வர வேண்டாம். என்ன காரணம்? ஹுஷு ஹுதுவை அவனுக்கு அப்படியே இல்லாமல் செய்துவிடும். கண்ணியமானவர்களே, அப்போ பசி தொழுகையை கூட, பசியோடு இருக்கிற நிலையில் ஜமாத்துடைய தொழுகைக்கு கூட நீங்கள் வராமல் விடலாம் என்ற சலுகை கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மிக பெரிய ஒரு மனித வாழ்க்கையோடு சஞ்சரித்திருக்கின்ற மிக உன்னதமான ஒரு அம்சம் இந்த பசியாக இருக்கிறது. எனவே கண்ணியமானவர்களே, இந்த உணவளிப்பது என்பது மிகப்பெரிய ஒரு இபாதத்தாக இஸ்லாம் பார்த்திருக்கிறதை பார்க்கிறோம். அதே போன்றுதான் ஜகாத்துல் ஃபித்ர் என்கின்ற இந்த ரமதானுடைய காலத்திலே கடைசி ஷவ்வாலுடைய பிறை கண்டதிலே இருந்து பெருநாள் தொழுகைக்கு இடைப்பட்ட நேரத்திலே வழங்கப்படுகின்ற ஜகாத்துல் ஃபித்ர் எவ்வளவு பெரிய ஒரு இபாதத். அந்த நாட்டினுடைய, அந்த பிரதேசத்தினுடைய பிரதான உணவை ஏழைகளுக்கு வழங்குகின்ற அந்த கடமை. இமாம்கள் சொல்கிறார்கள், அந்த நீயத்திலே ரமதான் ஒன்றிலே இருந்து அந்த நீயத்தை வைத்து வழங்கலாம். பாருங்கள், இஸ்லாம் மனித பசிக்கு, மனித அந்த உணவு தேவையை நிறைவேற்றுவதற்கு மிக பிரதான அந்த பிரதேசத்தினுடைய பிரதான உணவை நீங்கள் ஜகாத்துல் ஃபித்ராக வழங்க வேண்டும் என்று இஸ்லாம் வழிகாட்டியிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். இப்படி சகல அம்சங்களிலும் மனித வாழ்க்கையோடு பின்னி பிணைந்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். சாதாரணமாக சதக்காக்களை பற்றி இஸ்லாம் பேசியிருக்கிறது, ஜகாத்தை பற்றி பேசியிருக்கிறது. ஜகாத் அதில் மிஸ்கீனை பற்றி பேசிக்கிறது, ஃபுகராக்களை பற்றி பேசியிருக்கிறது. அப்போ இப்படி வசதி படைத்தவர்கள் ஒரு பக்கம் ஜகாத் கொடுக்க வேண்டும், சதக்கா கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நிலை இருந்தாலும், வசதி படைக்காதவர் கூட, சாதாரணமாக நடுத்தர வர்க்கத்தினர் கூட இந்த இபாதத்தை, இந்த அமலை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதில் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மிக பிரதான வழிகாட்டலை வழங்கியிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். கண்ணியமானவர்களே, இன்னும் ஒரு பகுதி இருக்கிறது. ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் குர்ஆனும் மனிதர்கள் செய்கின்ற தவறுகள், மனிதர்கள் செய்கின்ற சில பிழைகளுக்கு சில அம்சங்களை குற்றப்பரிகாரமாக அடையாளப்படுத்தியிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். உதாரணமாக, இப்போ ரமதானுடைய மாதத்திலே இருக்கிறோம். ரமதானுடைய மாதத்திலே கட்டாயம் வயது வந்த, நோன்பு முடிக்க முடியுமான சக்தி உள்ள, தடை செய்யப்பட்ட நோன்பை முறிக்கக்கூடிய காரியங்களை விட்டு விலகி இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவர்களும் நோன்பு நோக்க வேண்டும். ஹைர். இப்போ இந்த நோன்பை நோக்க முடியாத நிலையில் இருந்தால், அறவே அவரால் நோக்க முடியாது. என்ன காரணம்? நிரந்தரமான நோயாளி அல்லது வயோதிபம். இந்த காரணங்களினால் நோன்பு நோக்க முடியாமல் இருந்தால் அவர்களுக்கு இஸ்லாம் கொடுக்கக்கூடிய வழிகாட்டல் என்ன? கண்ணியமானவர்களே, நேயர்களே, நோன்பை விட்டதற்காக, அந்த நோன்பு பிடிக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டதற்காக இஸ்லாம் சொல்கிறது, அந்த பிரதேசத்தினுடைய, அந்த நாட்டினுடைய பிரதான உணவினுடைய ஒரு முத்துடைய அளவை ஃபிதியாவாக, அதற்கு பரிகாரமாக கொடுக்க வேண்டும். சுப்ஹானல்லாஹ், சுப்ஹானல்லாஹ். நீங்கள் 2 ரக்காத் தொழலாம் என்று சொல்லியிருக்கலாம். நோன்புக்கு பாரமாக 2 ரக்காத்தை தொழுது கொள்ளலாம், அல்லது இன்னொரு கடமைகளை நிறைவேற்றி விடலாம் என்று சொல்லியிருக்கலாம். ஆனால் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்ன சொல்கிறார்கள்? நோன்பை விட்டதற்காக நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? நீங்கள் அதற்கான பரிகாரமாக உணவை வழங்க வேண்டும். அரிசியை, அந்த எமது நாட்டிலே பிரதான உணவு அரிசி, அந்த அரிசியை வழங்க வேண்டும் என்ற வழிகாட்டலை இஸ்லாம் வழங்கி, பசித்தவர்களுடைய பசியை போக்குங்கள், கஷ்டத்தை போக்குங்கள், சிரமங்களை போக்குங்கள் என்கின்ற மிக உன்னதமான ஒரு வழிகாட்டலை வழங்கியிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். கண்ணியமானவர்களே,
அதே போன்று இஸ்லாம் சொல்கிறது ரமலானிலே விடுபட்ட நோன்பை அடுத்த ரமலான் வருவதற்கு முன்னர் பிடிக்க வேண்டும். ஒரு ரமலானிலே விடுபட்ட நோன்பை பிடிக்க முடியும். பிரயாணம், தற்காலிக நோயாளி, அல்லது பெண்கள் மாதவிடாயுடைய காலம், பிள்ளை பேருடைய காலம், இப்படியான சந்தர்ப்பங்களில் விடுபட்ட நோன்புகளை கர்ப்பிணி தாய்மார்கள், பிள்ளைகளுக்கு பால் ஊட்டக்கூடிய தாய்மார்கள் அடுத்த ரமலான் வருவதற்குள் அந்த நோன்பை நோக்கவில்லை என்றால், அதுக்கு அந்த ரமலானை அடுத்த ரமலானையும் தாண்டி விட்டால், இப்போ இஸ்லாம் சொல்கிறது தகுந்த காரணம் இருந்தால் பிரச்சனை அல்ல, தகுந்த காரணம் இல்லாமல் அந்த விடுபட்ட நோன்புகளை கலா செய்யாமல் அடுத்த ரமலானும் தாண்டி விட்டால் அவர்கள் குற்றப்பரிகாரத்தோடு அந்த நோன்பை நோக்க வேண்டும். அந்த குற்றப்பரிகாரம் என்ன? அதுவும் சொல்கிறது ஏழைகளுக்கு உணவளியுங்கள். சுப்ஹானல்லாஹ், அதுவும் சொல்கிறது ஏழைகளுக்கு உணவளியுங்கள். சுப்ஹானல்லாஹ். கண்ணியமான பெரியவர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, தாய்மார்களே, நேயர்களே, பாருங்கள் இஸ்லாம் எவ்வளவு தூரம் பசித்தவர்களுக்கு உணவளிக்க வேண்டும் என்பதில் மிக கூடிய கவனம் செலுத்தியிருக்கிறது. ஒரு ரமலானுடைய காலத்திலே ஒரு கணவனும் மனைவியும் குடும்ப உறவில் ஈடுபட்டால், சுப்ஹானல்லாஹ், குடும்ப உறவில் ஈடுபட்டால் ரமலானுடைய காலத்திலே, ரமலானுடைய காலத்தில் நோன்பு பிடித்த நிலையில், நோன்புடைய காலம் நோன்பு திறந்ததன் பின்னால் அல்ல, நோன்பு நோற்றிருக்கக்கூடிய பகல் நேரத்திலே குடும்ப உறவில் ஈடுபட்டால் இஸ்லாம் சொல்கிறது தொடர்ச்சியாக நோன்பு நோக்க வேண்டும் 2 மாதங்கள். அது முடியாவிட்டால் நீங்கள் உணவளியுங்கள், ஏழைகளுக்கு உணவளியுங்கள். சுப்ஹானல்லாஹ், சுப்ஹானல்லாஹ். பாருங்கள், அங்கேயும் இஸ்லாம் என்ன வழிகாட்டல் சொல்கிறது? நீங்கள் உணவளியுங்கள், ஏழைகளுக்கு உணவளியுங்கள். கண்ணியமானவர்களே, சத்தியம் செய்து அந்த சத்தியத்தை மீறினால், ஒருவர் சத்தியம் செய்து அந்த சத்தியத்தை மீறினால் அதற்குரிய குற்றப்பரிகாரமாம் இஸ்லாம் சொல்கிறது உணவளியுங்கள், ஏழைகளுக்கு உணவளியுங்கள். கண்ணியமானவர்களே, எங்களுடைய மனித வாழ்க்கையோடு தொடர்பட்ட மிக முக்கியமான ஒரு இபாதத் தான் ஹஜ்ஜுடைய அமல். ஹஜ்ஜுடைய இபாதத், ஹஜ்ஜுடைய அமல் என்பது எங்களுடைய மனித வாழ்க்கையோடு மிகவும் பின்னி பிணைந்த ஒரு இபாதத். வருடாந்தம் எமது நாட்டிலே இருந்து மாத்திரம் சுமார் 3500க்கும் மேற்பட்டவர்கள் போகிறார்கள். பல லட்சக்கணக்கானவர்கள் அந்த மக்கமா நகரத்திலே ஒன்று சேர்கிறார்கள், அந்த காபாவிலே ஒன்று சேர்கிறார்கள், அரஃபாவிலே ஒன்று சேர்கிறார்கள், மினா முஸ்தலிஃபாவிலே ஒன்று சேர்கிறார்கள், தவாஃப் செய்கிறார்கள், சை செய்கிறார்கள். இந்த ஹஜ்ஜுடைய சந்தர்ப்பத்தில் 3 விதமாக ஹஜ்ஜுடைய நியத்தை வைத்து நாங்கள் ஹஜ்ஜுக்கு செல்லலாம். தமத்து, கிரான், இஃப்ராத் என்கின்ற 3 முறையில் நாங்கள் ஹஜ்ஜுக்கு செய்யலாம். அதிலே தமத்து என்ற முறையில், கிரான் என்ற முறையில் ஒருவர் ஹஜ்ஜுக்கு சென்றால் உம்ராவுடைய கடமையை நிறைவேற்றிவிட்டு இஹ்ராமை களைந்து விட்டு மீண்டும் ஹஜ்ஜுக்காக இஹ்ராம் கட்டி நாங்கள் ஹஜ்ஜுடைய கடமை, இந்த குற்றத்திற்காக, குற்றம் என்றல்ல, அதுக்கான ஒரு சலுகை இஸ்லாம் வழங்கியிருப்பதற்காக இஸ்லாம் சொல்கிறது நீங்கள் ஒரு ஆட்டை அறுத்து நீங்கள் ஏழைகளுக்கு வழங்க வேண்டும். சுப்ஹானல்லாஹ். அங்கேயும் இஸ்லாம் சொல்கிறது அவ்வளோ பெரிய மகத்தான புனிதமான அதி உன்னதமான உலகத்திலே மிக உச்ச இடத்தில் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு சென்று அங்கே நிறைவேற்றுகின்ற கடமைகளிலே விடுகின்ற சில முன்பின்களுக்கு இஸ்லாம் சொல்கிறது உணவளியுங்கள், பசித்தவர்களுடைய பசியை போக்குங்கள். சுப்ஹானல்லாஹ். அது மட்டுமல்ல, ஹஜ்ஜுடைய கடமையிலே ஏற்படுகின்ற தவறுகள், இஹ்ராம் அணிந்த நிலையில் செய்யக்கூடாதவைகளை செய்கின்ற போது, அதே போன்று ஹஜ்ஜுடைய சில கடமைகளை விடுகின்ற போது இஸ்லாம் சொல்கிறது அதற்கான குற்றப்பரிகாரமாக என்ன செய்யுங்கள்? ஒரு ஆட்டை அருங்கள், பசித்தவர்களுக்கு உணவளியுங்கள். பாருங்கள், மனித வாழ்க்கையில் நோன்போடு, ஜகாத்தோடு, ஹஜ்ஜோடு, இந்த 3ஐயும் நாங்கள் பார்த்தால், இந்த 3 இபாதத்துகளும் மனிதனுக்கு அவசியமான கட்டாயமான இபாதத்தாக இருந்தாலும் கூட, ஒரு பக்கத்திலே பசித்தவர்களுடைய பசியை போக்குவதற்கான வழிகாட்டலாகவும் அதற்கான மக்களை உற்சாகமூட்டுகின்ற ஒரு அம்சமாகவும் இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். எனவே கண்ணியமானவர்களே,
எமது நாட்டிலே இன்று பல சகோதர சகோதரிகள், குடும்பங்கள், விதவைகள், அனாதைகள், அதே நேரம் வலது குறைந்தவர்கள், நளினமுற்றவர்கள், கைவிடப்பட்டவர்கள், முதியவர்கள், பல நிலைமையிலே உள்ளவர்கள் எமது பிரதேசத்திலே வாழ்கிறார்கள், எமது நாட்டிலே வாழ்கிறார்கள். எனவே இவர்களுடைய கஷ்டங்களை, அவர்களுடைய துன்பங்களை, அவர்களுடைய பிரச்சனைகளை, அவர்களுடைய இன்னல்களை, அவர்களுடைய பசியை, அவருடைய தாகத்தை போக்குவது மிகப்பெரிய ஒரு இபாதத்தாக, வணக்கமாக இருக்கிறது என்பதைத்தான் இப்போது சொல்லப்பட்ட இஸ்லாமிய வழிகாட்டலிலிருந்து நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். குறிப்பாக இந்த ரமதானுடைய காலம் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் காற்றை விட வேகமாக உணவளிக்கக்கூடியவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். ரமதானுடைய காலத்தில் மட்டுமல்ல, இந்த ரமதானுடைய நோன்பை இஸ்லாம் கடமையாக்கி இருப்பதற்குரிய ஹிக்மத்தாக, ஒரு நுட்பமாக சொல்லக்கூடிய இமாம்களுடைய கருத்தை பார்த்தால் சொல்கிறார்கள், வசதி படைத்தவர்கள் இந்த பசியோடு இருப்பவர்கள், தாகத்தோடு இருப்பவர்களுடைய உணர்வை புரிய வேண்டும். வாயால் சொல்லலாம், கதைக்கலாம். பசியோடு பல மணி நேரம் 10, 12, 13 மணித்தியாலங்கள் எந்த விதமான உணவை உட்கொள்ளாமல் தாகத்தோடு இருக்கின்ற போது அந்த பசித்தவர்களுடைய உணர்வை நிதர்சனமாக, உணர்வுபூர்வமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும், உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும், அவருடைய கஷ்டங்களை போக்க வேண்டும் என்கின்ற அமைப்பிலே தான் இஸ்லாம் இந்த நோன்பை வழங்கியிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் என்ற அம்சத்தையும் நாங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும், விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். அதே போன்று கண்ணியமானவர்களே, இஸ்லாம் சொல்கிறது உணவளிப்பது மட்டுமல்ல, உணவளிக்க தூண்டுவது மிகப்பெரிய ஒரு இபாதத்தாக இஸ்லாம் சொல்கிறது. மா சலக்ககும் ஃபீ ஸகர் காலு லம் நகு மினல் முஸல்லீன் வலம் நகு நுதீமுல் மிஸ்கீன். உணவளிக்கக்கூடிய வசதி வாய்ப்பு இருந்தும் உணவளிக்காமல் இருப்பது நரகத்துக்கு செல்லக்கூடிய காரியம் இஸ்லாம் சொல்வதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். ஏன் நீங்கள் நரகத்துக்கு போனீர்கள் என்று சுவர்க்கவாதிகள் கேட்கும் போது குர்ஆன் சொல்கிறது, காலு லம் நகு மினல் முஸல்லீன், நாங்கள் தொழுகையாளிகளாக இருக்கவில்லை, வலம் நகு நுதீமுல் மிஸ்கீன், நாங்கள் உணவளிப்பவர்களாக இருக்கவில்லை. உணவளிக்காமல் விடுவது, அந்த வசதி வாய்ப்பு இருந்தும் அதனை பராமுகமாக, கவனீனமாக, பொடுபோக்காக இருப்பது நரகத்துக்கு செல்லக்கூடிய காரியம் என்பதையும் நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். அதே போன்று சூரத்துல் மாஊன் சொல்கிறது, அரைத்தல்லதி யுக்கதியு பித்தீன் ஃபதாலிக்கல்லதி யதுல் யதீம் வலா யஹுல்லு அலா தஆமில் மிஸ்கீன் வலா யஹுல்லு அலா தஆமில் மிஸ்கீன். மிஸ்கீன்கள், ஏழைகளுக்கு உணவளிப்பதற்கு தூண்ட மாட்டார்கள். கெட்டவர்களை பற்றி இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய முறையை பாருங்கள். கண்ணியமானவர்களே, சிலர்களுக்கு நல்ல செல்வாக்குள்ளவர்களாக இருப்பார்கள், பெரிய வசதி வாய்ப்பு தெரியாது, நல்ல கல்விமானாக இருப்பார்கள், சமூக அந்தஸ்துள்ளவர்களாக இருப்பார்கள், சமூக அங்கீகாரம் உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள். என்ன செய்ய வேண்டும்? இதுவர்களை அடையாளப்படுத்தி அனாதைகளை, விதவைகளை, அங்கவீனமுற்றவர்களை, முதியவர்களை, குடும்பத்தால் கைவிடப்பட்டவர்களை, மஹல்லாவாசிகளை, எங்களுடைய அயலவர்களை அடையாளப்படுத்தி இவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள், இஃப்தாரை செய்யுங்கள், இவர்களுடைய கஷ்டத்தை போக்குங்கள், நாளாந்த செலவை கொடுங்கள் என்று உணவளிக்க தூண்டுவது மிகப்பெரிய ஒரு இபாதத்தாக, வணக்கமாக இஸ்லாம் சொல்வதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். இறுதியாக கண்ணியமானவர்களே, மனிதனுக்கு உணவளிப்பதை மட்டும் இஸ்லாம் பெருமைப்படுத்தவில்லை, மிருகங்களுக்கு உணவளிக்கின்ற மிகப்பெரிய ஒரு ஜீவகாருண்யத்தை இஸ்லாம் போதித்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். உணவளிக்காமல், அந்த தாகத்தை போக்காமல் விலங்கை கட்டி போட்ட ஒரு பெண்ணுக்கு, ஒரு தொழுகையாளியான ஒரு பெண்ணுக்கு நரகம் என்று சொன்னார்கள் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அதே நேரம் தாகத்துக்கு தண்ணீர் போட்டிய ஒரு கெட்ட பெண்ணை சொன்னார்கள் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சுவர்க்கவாதி என்று. அப்போ வெறுமனே மனிதர்களுக்கு மட்டுமல்ல, பிராணிகளுக்கு, எங்களோடு புலங்குகின்ற, எங்களுடைய கண்முன்னே கண்ணெதிரே திரிகின்ற மிருகங்களுக்கு அதனுடைய உணவளிப்பது, அதனுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதையும் மிகப்பெரிய ஒரு இபாதத்தாக, வணக்கமாக பார்த்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். எனவே கண்ணியமானவர்களே, மிக சாரம்சமாக உங்களோடு
இஸ்லாம் உணவளிப்பதற்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறது. உணவளிப்பது மிகப்பெரிய இபாதத், உணவளிக்க தூண்டுவது மிகப்பெரிய இபாதத். அது சதக்கா மூலமாக, ஜகாத் மூலமாக, சதக்கா ஜாரியா மூலமாக, அதே நேரம் அகீகா மூலமாக, வலீமா மூலமாக, உதுஹியா மூலமாக, அயலவர்களுக்கு உணவளிப்பதன் மூலமாக, இக்ராமுல் லைஃப் என்கின்ற விருந்தாளிகளை கண்ணியப்படுத்துவதன் மூலமாக என்று பட்டியல் அப்படி நீண்டு கொண்டு போகிறது. இஃப்தாரு ஸாயிமீன், நோன்பாளிகளுக்கு நோன்பை திறக்க வைப்பது, ஜகாத்துல் ஃபித்ர் என்கின்ற ஒரு இபாதத்தை சொல்கிறது. அதே நேரம் இஸ்லாம் குற்றப்பரிகாரமாக ஹஜ்ஜுடைய கடமைகள் விடுபடுகின்ற தவறுகள் அல்லது முன்பின்னுகள், அதே நேரம் நோன்பிலே விடுபடுகின்ற முன்பின்னுகள் தவறுகள், அதே நேரம் குடும்ப வாழ்க்கையோடு லிஹார் என்கின்ற சட்டத்துக்கு இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய தீர்வாக உணவளிப்பதை சொல்கிறது. அதே போன்று சத்தியம் செய்து மீறுகின்ற போது அதற்கும் இஸ்லாம் சொல்கிறது நீங்கள் உணவளிக்க வேண்டும் என்று. எனவே நாங்கள் நல்லொரு ரமதானுடைய புனித ரமதானுடைய காலத்தில் இருக்கிறோம். வசதி படைத்தவர்கள், வசதி ஏழைகள் யாராக இருந்தாலும் முடிந்ததை நாங்கள் வழங்குவோம், உணவளிப்போம். அந்த பரக்கத்தையும் ரஹமத்தையும் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வோம். அல்லாஹுடைய மிகப்பெரிய அருளை பெற்ற நன்மக்களாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா எங்கள் அனைவரையும் ஆக்குவானாக. வ ஆகிரு தஅவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين
وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. விரட்டறியப்பட்ட ஷைத்தானின் தீங்குகளை விட்டும் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாவல் தேடுகின்றோம். بسم الله الرحمن الرحيم. அளவற்ற அருளாளனும் நிகரில்லாத அன்புடையவனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால் ஆரம்பிக்கின்றோம். والليل إذا يغشى. இருளால் தன்னை மூடிக்கொள்ளும் இரவின் மீது சத்தியமாக. والنهار إذا تجلى. பிரகாசம் வெளிப்படும் பகலின் மீதும் சத்தியமாக. وما خلق الذكر والأنثى. ஆணையும் பெண்ணையும் அவன் படைத்திருப்பதன் மீதும் சத்தியமாக. إن سعيكم لشتى. நிச்சயமாக உங்களுடைய முயற்சி பலவாகும். فأما من أعطى واتقى. எனவே எவர் தான தர்மம் கொடுத்து தன் இறைவனிடம் பயபக்தியுடன் நடந்து கொள்கிறாரோ, وصدق بالحسنى. நல்லவற்றை நல்லவை என்று உண்மையாக்கின்றாரோ, فسنيسره لليسرى. அவருக்கு நாம் சொர்க்கத்தின் வழியை இலேசாக்குவோம். وأما من بخل واستغنى. ஆனால் எவர் உலோபித்தனம் செய்து அல்லாஹ்விடமிருந்து தன்னை தேவையற்றவனாக கருதுகின்றானோ, وكذب بالحسنى. இன்னும் நல்லவற்றை பொய்யாக்கின்றானோ, فسنيسره للعسرى. அவனுக்கு கஷ்டத்துக்குள்ள நரகத்தின் வழியைத்தான் இலேசாக்குவோம். وما يغني عنه ماله إذا تردى. ஆகவே அவன் நரகத்தில் விழுந்துவிட்டால் அவனுடைய பொருள் அவனுக்கு பலனளிக்காது. إن علينا للهدى. நேர்வழியை காண்பிப்பது நிச்சயமாக எம்மிடமே இருக்கின்றது. وإن لنا للآخرة والأولى. அன்றியும் மறுமையும் இன்மையும் நம்மிடமே இருக்கின்றது. فأنذرتكم نارا تلظى. ஆதலால் கொழுந்து விட்டெறியும் நரக நெருப்பை பற்றி நான் உங்களுக்கு அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்கின்றேன். صدق الله العظيم. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله الله